بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، سب سے پہلے بیان کرتے ہیں کہ دجال کا خروج کس شہر سے ہوگا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا، دجال مشرق کی سرزمین سے نکلے گا جس کا نام خراسان ہے، اور چمڑا بھری ڈھالوں جیسے چہرے والے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ اور حضرت امام احمد نے روایت کیا ہے کہ حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، دجال ظاہر نہیں ہوگا مگر اس وقت جب لوگ اسے بالکل بھول چکے ہوں گے، حتیٰ کہ آئمہ مساجد ممبروں پر اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کا لوگوں کے سامنے نکلنے کا پہلا سبب اس کا غصہ ہوگا جو اسے غضبناک بنا دے گا۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ دجال اس وقت کہاں قید ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم عشاء کی نماز کے لیے دیر سے تشریف لائے اور فرمایا، مجھے تمیم داری ایک عیسائی عالم جو بعد میں مسلمان ہو گئے ان کی باتوں نے روک لیا تھا جو وہ مجھ سے کر رہے تھے۔ تمیم نے ایک آدمی کے حوالے سے مجھے بتایا کہ وہ آدمی سمندر کے کسی جزیرے پر کشتی کے سمندری طوفان میں پھنس جانے کی وجہ سے پہنچ گیا، جہاں اسے ایک عورت ملی جو اپنے بالوں کو کھینچ رہی تھی۔ اس آدمی نے اس عورت سے پوچھا، تو کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، میں دجال کی جاسوس ہوں، تو ذرا اس محل کی طرف آ۔ میں اس محل میں چلا گیا، وہاں میں نے ایک آدمی دیکھا جو بالوں کو کھینچ رہا تھا، طوق و سلاسل میں جکڑا ہوا تھا اور زمین و آسمان کے درمیان اچھل کود کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا، میں دجال ہوں۔ پھر دجال نے پوچھا، کیا امیوں کے نبی ظاہر ہو گئے ہیں؟ اس آدمی نے جواب دیا، ہاں۔ دجال نے پوچھا، لوگوں نے اس کی اطاعت کی ہے یا نافرمانی؟ اس آدمی نے کہا کہ لوگوں نے اس کی اطاعت کی ہے۔ دجال نے کہا، یہ ان کے لیے اچھا ہے۔ اور مسلم شریف میں ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، آگاہ رہو، دجال شام یا یمن کے سمندر میں موجود ہے۔ پھر فرمایا، نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ ناظرین گرامی، آئیے آپ بات کرتے ہیں کہ دجال کا اصل نام کیا تھا، اس کا تعلق کس گھرانے سے تھا، اور اس ملعون نے کون سے ایسا گناہ کیا تھا کہ اس کو دجال بنا دیا گیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ابن سعید نے مجھ سے کچھ باتیں کی جن کی وجہ سے مجھے اسے برا کہنے میں شرم محسوس ہوئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، میں نے اپنے بارے میں لوگوں سے معذرت کی کہ میں دجال نہیں، لیکن اے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم نہیں تمہیں میرے بارے میں کیا گمان ہو گیا ہے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ دجال یہودی ہوگا اور میں تو مسلمان ہوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی اور میری اولاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دجال کا مکہ میں داخل ہونا حرام کیا ہے اور میں نے تو حج کیا ہے۔ وہ ایسی باتیں کرتا رہا، قریب تھا کہ میں اس کی باتوں پر یقین کر لیتا، لیکن ساتھ ہی اس نے کہا، واللہ میں اچھی طرح جانتا ہوں دجال اس وقت کہاں ہے، اس کے ماں باپ کو پہچانتا ہوں۔ لوگوں نے ابن سعید سے پوچھا، تجھے پسند ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ چنانچہ وہ کہنے لگا، اگر مجھے بنایا گیا تو میں ناپسند نہیں کروں گا۔ اور امام مسلم ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہمارا گزر بچوں سے ہوا جن میں ابن سیاد بھی تھا، تمام بچے بھاگ گئے لیکن ابن سیاد بیٹھا رہا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ بات بری لگی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، تیرے ہاتھ غبار آلود ہوں، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں؟ وہ بولا نہیں، اور یہ کہہ کر وہ کافر ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ مسلمان تھا۔ پھر ابن سیاد کہنے لگا، تو یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں، اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ گستاخی کی۔
तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाज़त दें, मैं इसे कत्ल कर दूँ। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये इस वजह से कहा था क्योंकि दज्जाल इस वक्त मुर्तद हो गया था, क्योंकि उसने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से इनकार कर दिया था। चुनांचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जवाब में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये वही है जिसका तुझे शक है, यानी कि दज्जाल है, तो फिर तू इसे कत्ल नहीं कर सकता, और अगर कोई और है तो इसे कत्ल करने का फ़ायदा नहीं है। नाज़रीन गिरामी, अहले इल्म की तहकीक के मुताबिक इब्ने ज़ियाद ही वो दज्जाल है जिसे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर फरिश्तों ने किसी जजीरे में बांध रखा है और क़यामत के करीब वो ज़ाहिर होगा। अगरचे वो मदीना में पैदा हुआ और मक्का मुकर्रमा में उसने हज भी किया, लेकिन जब वो फितना पैदा करने के लिए ज़ाहिर होगा, यानी कि जब अल्लाह तबारक व तआला उसको क़ुर्ब क़यामत में ज़ाहिर करेगा, तो वह मक्का मुकर्रमा में दाखिल नहीं हो सकेगा और ना ही मदीना मुनव्वरा में दाखिल हो सकेगा, जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इन अहादीस से हमें मालूम होता है कि दज्जाल मदीना मुनव्वरा में पैदा हुआ और इसका ताल्लुक एक यहूदी ख़ानदान से था। बाद में वो मुसलमान हो गया था, लेकिन फिर जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस्लाम की दावत दी तो इसने इनकार किया और मुर्तद हो गया। चुनांचे इस गुनाह की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इसको दज्जाल बना दिया गया। और जब लोगों ने इससे पूछा था कि क्या तू दज्जाल बनना पसंद करता है, तो इसने खुद ही कहा था कि अगर मुझे दज्जाल बनाया गया तो मैं इसे नापसंद नहीं करूँगा। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इब्ने ज़ियाद को दज्जाल बना दिया। नाज़रीन गिरामी, आइए अब आपको दज्जाल के हुलिये के मुतालिक बताते हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, दज्जाल की एक आंख कानी और इसके सर के बाल घुंघरियाले होंगे, रंग सुर्ख और जिस्म भारी होगा। दज्जाल की दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बात इरशाद फरमाई कि काफिर का लफ्ज़ हर मुसलमान पढ़ सकेगा, ख्वाह वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। दज्जाल के सर पर बहुत ज़्यादा बाल होंगे। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल बाईं आंख से काना है, इसके सर पर बहुत ज़्यादा बाल होंगे, इसके साथ जन्नत और जहन्नम होगी, खबरदार इसकी जहन्नम जन्नत होगी और जन्नत जहन्नम होगी। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि दज्जाल का फितना किस तरह का होगा। मुस्लिम शरीफ में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में ऐसी बात ना बताऊं जो इससे पहले किसी नबी ने अपनी उम्मत को ना बताई हो। वो ये है कि दज्जाल काना होगा और वो अपने साथ जन्नत और जहन्नम जैसी चीज़ें लेकर आएगा। जिसे वो जन्नत कहेगा दरअसल वो जहन्नम होगी और जिसे वो जहन्नम कहेगा वो दरअसल जन्नत होगी। और हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में इरशाद फरमाया, इसके साथ पानी और आग होगी, दर हकीकत इसकी आग ठंडा पानी होगा और इसका पानी आग होगी, खबरदार अपने आप को हलाक न कर लेना। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, दज्जाल के हुक्म से आसमान से बारिश बरसेगी, ज़मीन से घास और अनाज वगैरह उगेगा, जानवर पहले से ज़्यादा दूध देना शुरू कर देंगे और दज्जाल लोगों को मारेगा और मारने के बाद उनको दोबारा जिंदा भी करेगा। नाज़रीन गिरामी, ये दज्जाल का फितना इस कदर शदीद होगा कि बहुत सारे लोग दज्जाल के पैरोकार हो जाएंगे और इस पर ईमान ले आएंगे, क्योंकि ये इस तरह के शोबे दिखाएगा कि जिनको देखकर बहुत सारे लोग अपने ईमान से हाथ धो बैठेंगे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि दज्जाल का फितना इस कदर शदीद होगा तो अल्लाह तबारक व तआला इसको ज़ाहिर क्यों फरमाएगा। मुहक्किकीन का कहना है कि अल्लाह तबारक व तआला लोगों की आजमाइश के लिए दज्जाल को बाज़ कामों की कुदरत देगा, इस तरह कि अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों की आजमाइश के लिए शैतान को वसवसा डालने का इख्तियार दिया है। लिहाजा दज्जाल के इन कामों से किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि इसके पास वाकई खुदाई इख्तियारात होंगे। अगर ऐसा होता तो वो अपनी कानी आँख ही को दुरुस्त कर लेता या दोनों आँखों के दरमियान लिखा हुआ लफ्ज़
काफिर ही मिटा लेता। दज्जाल का खुरूज फ़कत लोगों की आजमाइश के लिए होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ये जान सके कि कौन अल्लाह तबारक व तआला पर सिद्क़ दिल से ईमान लाता है और कायम रहता है, और कौन अल्लाह तबारक व तआला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंह मोड़कर दज्जाल पर ईमान लाता है। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वही वो ज़ात है कि जिसने मौत और ज़िंदगी पैदा की ताकि वो जान सके कि तुम में से किसका अमल बेहतर है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ज़हूर दज्जाल के बाद किसी का भी ईमान लाना काबिल कबूल नहीं होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 बातें ज़ाहिर होने के बाद किसी ऐसे शख्स को ईमान लाना फ़ायदा नहीं देगा जो इससे पहले ईमान नहीं लाया या हालत ईमान में कोई नेक काम नहीं किया। नंबर 1, सूरज का मगरिब से तलू होना। नंबर 2, दज्जाल का ज़ाहिर होना। नंबर 3, दाबतुल अर्द का निकलना। इसे मुस्लिम शरीफ ने रिवायत किया है। हज़रत हशाम बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक में से फितने दज्जाल से बड़ा और कोई फितना नहीं होगा। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आइए आप बात करते हैं कि जो लोग दज्जाल का ज़माना पाएं तो उनके लिए क्या करने का हुक्म दिया गया है। दज्जाल का ज़माना पाने वाले लोगों को दज्जाल का आमना सामना करने से गुरेज करने का हुक्म दिया गया है। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दज्जाल की खबर सुने वो इसके सामने आने से गुरेज करे। अल्लाह की कसम, जब कोई आदमी इसके पास आएगा तो यही समझेगा कि वो मोमिन है। जो शुबह की चीज़ें वो देकर भेजा गया है, इन्हें देखकर वो इसकी पैरवी करने लगेगा। और हज़रत उम्मे शरीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, लोग दज्जाल के डर से भागकर पहाड़ों में चले जाएंगे। हज़रत उम्मे शरीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस रोज़ अरब मुसलमान कहाँ होंगे? क्या वो मुकाबला नहीं करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो इस रोज़ तादाद में कम होंगे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, फितने दज्जाल इस कदर आलमगीर होगा कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा दुनिया का कोई मुल्क और शहर इसके फितने से महफूज नहीं रहेगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शहर ऐसा नहीं जिसमें दज्जाल दाखिल ना हो सके सिवाय मक्का और मदीना मुनव्वरा के। फरिश्ते मक्का और मदीना के रास्तों पर सफ बांधे खड़े होंगे और इन दोनों शहरों की हिफाजत करेंगे। दज्जाल मदीना मुनव्वरा की संगलाख ज़मीन तक पहुंचेगा तो 3 बार ज़लज़ला आएगा और मदीना मुनव्वरा में मौजूद तमाम काफिर और मुनाफिक डर कर दज्जाल के पास चले जाएंगे और इसके पैरोकार हो जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि दज्जाल इस दुनिया पर कितना अरसा रहेगा। हज़रत नवाज बिन समाआन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, एक रोज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र फरमाया और नसीहत फरमाई, ऐ अल्लाह के बंदो, साबित कदम रहना। हमने अर्ज किया, दज्जाल कितनी मुद्दत तक ज़मीन में रहेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 40 रोज़, जिनमें से पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीना के बराबर होगा और तीसरा रोज़ हफ्ता के बराबर होगा और इसके बाद 37 रोज़ तुम्हारे शब रोज़ के बराबर होंगे। हमने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहला दिन जो साल के बराबर होगा, इसमें एक दिन की 5 नमाजें ही काफ़ी होंगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, अपने रोज़ो शब का अंदाज़ा करके साल भर की नमाजें पढ़ना। इसे मुस्लिम शरीफ ने रिवायत किया है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं कि कौन लोग दज्जाल का साथ देंगे। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्फ़हान यानी कि ईरान के शहर के 70,000 यहूदी स्याह चादरें ओढ़े हुए दज्जाल का साथ देंगे। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मशरिक़ की सरज़मीन से ज़ाहिर होगा, जिसे खरासान कहा जाता है। बहुत सी कौमें इसके साथ होंगी जिनके चेहरे चमड़ा लगे ढालों की तरह होंगे। इसे तिरमिज़ी शरीफ ने रिवायत किया है।
محدثین یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے چوڑے چہرے والی اقوام سے مراد روس، چین، جاپان، فلپائن اور کوریا وغیرہ کی اقوام مراد ہوں۔ واللہ ورسولہ عالم، اور کافر اور منافق بھی دجال کا ساتھ دیں گے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ دجال کو کون قتل کرے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا تو وہ دمشق کے مشرق کے حصے میں مسجد کے سفید مینارے کے پاس اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے جیسے ابھی ابھی غسل کیا ہو۔ جب اپنا سر اٹھائیں گے تو چاندی کے موتیوں کی طرح سفید قطرے ان کے بالوں سے ڈھلکتے نظر آئیں گے۔ ان کے سانس کی ہوا جس کافر تک پہنچے گی وہ مر جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی۔ آسمان سے نازل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے اور لد کے مقام پر اسے قتل فرمائیں گے۔ معزز دوستو، یہاں پر آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ آج کل لد کے مقام پر اسرائیل کا ہوائی اڈہ ہے، اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور مسلمان کو نماز پڑھائیں گے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو یوں گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ دیتے تب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خوف سے گھل گھل کر مر جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کرائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے پر دجال کا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ معزز دوستو، سب سے بڑھ کر مزے کی بات یہ ہے کہ دجال کے خلاف جہاد میں ایک بھی یہودی زندہ نہیں بچے گا، حتیٰ کہ کسی پتھر یا درخت کی آڑ میں کوئی یہودی چھپا ہوگا تو وہ پتھر اور درخت پکارے گا، اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گے، جس میں مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ پتھر یا درخت بولے گا، اے مسلمان، اللہ کے بندے، ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غرقد کا درخت ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ عزیز دوستو، یہ یاد رہے، غرقد ایک کانٹے دار درخت ہے جو بیت المقدس کی طرف عام پایا جاتا ہے، یہودی اسے اپنا قومی درخت سمجھتے ہیں۔ معزز دوستو، آئیے آپ بات کرتے ہیں کہ جو لوگ دجال کے خلاف جہاد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا بشارت عطا فرمائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی دو جماعتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ سے محفوظ فرمائے گا، ایک جماعت وہ جو ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گی، اور دوسری وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کریں گے۔ اسے امام نسائی نے روایت کیا ہے، اور امت محمدیہ کا آخری مارکہ دجال کے خلاف جہاد ہوگا، اس کے بعد جہاد ختم ہو جائے گا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت سے ایک جماعت حق کی خاطر ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی اور غالب رہے گی اس پر جو ان سے یعنی مسلمانوں سے دشمنی رکھے گا، حتیٰ کہ میری امت کا آخری گروہ مسیحی دجال کے خلاف جہاد کرے گا۔ معزز دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ ایسی کون سی دعا ہے کہ جس کو پڑھنے سے ہم اپنے آپ کو دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں درود شریف کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے، مسیح دجال کے فتنہ سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے، گناہ اور قرض سے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیں
تو وہ فتنہ دجال سے بچا لیا جائے گا۔